તો ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં જ છો? તો જય રામાધણી, જય દ્વારકાધીશ. તો આજનો આપણો રાજસ્થાનમાં ચોથો દિવસ થઈ ગયો છે ને અત્યારે છે આપણી ઉદયપુરમાં આપણી સવાર થઈ ગઈ છે અને રાતના આપણે મોડા આવ્યા હતા ઉદયપુરને. અત્યારે નાઇટ ઉદયપુરમાં કરેલી હતી આપણે. હવે આપણે અહીંથી નીકળવાનું સાથ છે. ઉદયપુરમાં એક પ્લેસ છે ને ઘણું પણ ઉદયપુરમાં જોવાનું છે, પણ હવે શું પ્લાન થાય છે આપણે અહીંથી સાવરિયા સેટ પણ જવાનું છે અને ચિત્રગઢ પણ જવાનું છે અને ટાઈમ પણ ટૂંકો છે અને આજે રાતના તો પાછું રાજકોટ માટે રવાના પણ થઈ જવાનું છે. તો ચાલો જોઈએ ક્યાં પ્લાન પહેલાં આવે. પ્રદીપભાઈ આપણે સાથે જે છે પ્રદીપભાઈ એ આવે એટલે ક્યાં આપણે ક્યાં જવાનું તો એ પછી પ્લાન કરીએ આપણે. તો ચાલો મળીએ આગળ. આવે सिंह ने उदयपुर को बसाया था 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया था. उनके नाम से उदयपुर नाम आता है. उदय सिंह जी महाराणा प्रताप जी के पिताजी थे. एक नाम आपने सुना होगा लेक सिटी, झीलों की नगरी. आपके यहाँ पे सरोवर बोलते हैं, यहाँ पे झील बोलते हैं. ये सबसे बड़ा झील है पिछोला झील. इससे आगे रूप सागर, स्वरूप सागर से फतेह सागर लेक सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. जितना पानी है बारिश का पानी. अगर आप 2005 में घूमने आते तो बिल्कुल सूखा नजर आता क्योंकि बारिश नहीं है. दूसरा नाम उदयपुर का आता है व्हाइट सिटी. जितने भी करे वो व्हाइट कलर के हैं. जैसे पिंक सिटी जयपुर है, ब्लू सिटी जोधपुर. सेकंड सिटी जहाँ पे व्हाइट कलर का मार्बल निकलता है व्हाइट सिटी बोलते हैं. तीसरा नाम आता है जिंक सिटी. जिंक और सिल्वर पहाड़ों से निकलता है. एक यहाँ पे कंपनी भी मौजूद रहती है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड. जिंक और सिल्वर उदयपुर में सबसे ज़्यादा निकलता है. ये जो झील है इसका नाम है पिछोला. पूरी सिटी और सिटी पैलेस के पीछे की साइड में, पूरा सिटी आगे पीछे की साइड में बना इसलिए पिछोला. 25 फीट गहरा और 5 फीट पर फैला हुआ है. पहाड़ के ऊपर एक फोर्ट बना हुआ है सज्जनगढ़ फोर्ट. महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया इसलिए सज्जनगढ़ नाम. सेकंड नाम उसका था मानसून पैलेस. उस समय क्या रहता है मौसम के अनुसार रहता है. बरसात में डूंगरी पे, गर्मी के समय पानी के बीच में वाइट वाले में, और विंटर के समय सिटी पैलेस में. सर्दी, गर्मी, बरसात अलग अलग रहते थे, अलग अलग रानियों के साथ में. रानियाँ भी ज़्यादा होती थी उस समय. 15-20 तो नॉर्मल थी. बाबा ये जवानी ये जीवन यहाँ से ईशावानी की शादी 2020 में यहाँ पे. पानी के बीच में आइलैंड बना हुआ है जग मंदिर. सबसे पहले लगन रविंद्र टंडन ने किया था 2004 में. उसके बाद आज के मॉडल गोवा गुटका वाला. ये जितनी भी शो इसके अंदर होती है. इनमें पटेल जो गृह मंत्री थे उनकी लड़की की शादी भी यहाँ पे. एक मूवी भी देखा होगा प्रेम टंडन पाए, शीश महल का सेटअप था. एक दिन का शूट इसके अंदर. अभी ओनली 5 स्टार रेस्टोरेंट. जितनी भी शाही शादी होती है वो यहाँ पे. आप भी बुक कराना चाहते हो 1-2 करोड़ राजा लेता और बुक हो जाता क्योंकि राजा का प्राइवेट प्रॉपर्टी है. अंदर जाना हो आपको 850 रुपये पर हेड टिकट लगता है. 2 बजे बाद 850 पर हेड. ओनली 5 स्टार रेस्टोरेंट है. नाम का मंदिर है. मंदिर मस्जिद दोनों है. दोनों को क्लोज कर दिया है और 5 स्टार. ये गवर्नमेंट का वोट अगर आपको करना हो ना तो किसी को उससे दो ही निकाल लेना. मेरा एक ग्रुप का और हमारा एक जो है चौमा समय भी है सीजन प्रमाणे. अरे ना ना क्या है इसका कोई क्या पता नहीं, हम नहीं देख रहे. इसका रीजन क्या रीजन क्या ऐसे ही रखी है इधर. तो साइकिल के काम રાખેલી છે ને આ સાયકલનું શું હશે પ્રદીપભાઈ? સાયકલનું શું હશે? આમાં જો આગળ આ ફોટો રાખેલો છે આ ભાઈનો ને શું લખેલું આ ગોવા. એ ક્યાં લખા ભાઈ इसमें तो ગોવા. साइकिल में रहस्य છે શું હોય હવે टेम्पल क्या था? ખબર નથી. कोई भी नहीं पता है हमें. इसको पता हो. ચાલો તો પેલા ભાઈ ક્યાં ગયા આપણે? મિત્રો આપણે આવી ગયા છે અત્યારે ઉદયપુરમાં. સિટી પેલેસ આવી ગયા છે અને જોવા સિટી પેલેસનો વ્યૂ બહુ મસ્ત છે. રાજાનું ને અહીંયા ફિલ્મ ઉતરેલું છે પેલા તો સામે દેખાય છે ત્યાં રામલીલા ફિલ્મ ઉતરેલું છે સામેની. અને અહીંયા પણ છે ફિલ્મ ઉતરેલું છે સામે. સિટી પેલેસ છે આખો. ચાલો આગળ જઈએ, કન્ટિન્યુ કરીએ. શું હે ઇતિહાસ છે આખો માતાજીનો.
શેમાં હું તો આમાં લઉં છું ઇતિહાસ એ ભેગો નથી આવ્યો ને આપણે અહીંયા આ મંદિર ઉપર ના આવે કરણી માતાના ચાલો મંદિરે જઈએ આપણે કરણી માતાના હવે પગથિયે આવી ગયા છે જો અહીંથી પગથિયે ચડી ચડીને જવાનું હાલો ઉપર ચડીએ ધીમે ધીમે પગથિયે ચડવાના છે પગથિયે ચડવાનું છે અહીંયા શું લખે છે રૂપિયા માતાજી કે रास्ते में गंदगी नहीं करे सिस्टम है અહીં રોપવે સિસ્ટમ એટલા પગથિયામાં ખાલી જાય છે કે નહીં ભરેલી અડધી કલાક થાય ખાલી પહોંચતા ધીમે 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 ચડતું જવાનું મજા છે એમાં નથી આપણે જો પૈસા આ બે રસ્તા હે ને એક સેમ હે પૈસા દઈને ઉતર્યા તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે કરણી માતાજીના મંદિર ઉપર ચડી ગયા છે અને 300 પગથિયા ચડી ગયા છે અને ઉપરથી વ્યૂ જોવો તમે ખાલી આ હજી પ્લેસનો વ્યૂ છે ને જુઓ તમે જે જુઓ જો આ પેલું છે ને અહીંયા મેરેજ થાય છે અને પ્રી વેડિંગ શૂટ થાય છે અને એક રાજાનું છે મેલાનું અને પેલું જે છે ને ત્યાં રામલીલા પિક્ચર બની હતી આખો પ્લેસ છે આ ઉદયપુરનો અને પહેલાં જે સામે દેખાય છે ને એ એક કિલ્લો છે તમને દેખાય બહુ દૂર છે બહુ જોરદાર વ્યૂ છે અહીંથી ઉપરથી ચાલો ઉપર જઈએ મંદિરની આપણે દર્શન કરાવીએ ફોન અલાવ હશે તો દર્શન કરાવીએ ચાલો ઉપર ચડીએ કેવું છે જોઈએ 300 પગથિયા હે રોપવેની પણ સિસ્ટમ છે અહીંયા જો તમે ક્યારેક પણ આવો તો રોપવે પણ છે અને સીડી પણ છે 300 પગથિયા છે ચાલો ઉપર ચડીએ અને જોવો વ્યૂ જોવો અમે ઉપરનું માતાજીનું મંદિરનું બહુ મસ્ત વ્યૂ છે દર્શન કરી લેજો મિત્રો અહીંયા મહાદેવનું મંદિર છે ચાલો અંદર જઈએ હજી અહીંયા પણ પાછું મહાદેવનું મંદિર છે પીપળો ને શું છે અહીંયા ટ્રસ્ટ જમવાનું છે અહીંયા ચાલો પહેલી બાજુ જઈએ પેલી બાજુ ફોટો શૂટ થાય છે ત્યાંથી વ્યૂ બહુ સારો આવે છે મિત્રો અહીંયા બહુ મસ્ત વ્યૂ છે જોઈ શકો છો તમે આખું ઉદયપુર અહીંથી દેખાય છે મિત્રો જુઓ તમે ખાલી વ્યૂ જુઓ એક નંબર અહીંથી જો આખો એટલે આખું ઉદયપુર દેખાય છે આખે આખું છે નેક્સ્ટ લેવલ બહુ મસ્ત વ્યૂ આવે છે ભાઈ અહીંથી તો ક્યાંક રાજસ્થાનમાં આવો તો અહીંયા મુલાકાત જરૂર લેજો ઉદયપુરમાં કરણી માતાજીના મંદિરે બહુ મસ્ત વ્યૂ છે ચાલો અહીંથી દર્શન કરી લીધા નીચે ઉતરીએ હવે ચાલો નીચે જાય ધીમે ધીમે ભાઈ બીજું એક ન્યૂ લોકેશન બહુ મસ્ત અહીંયાથી આખું ઉદયપુર આખું દેખાય છે અહીંથી અને એક નંબર નજારો છે અહીંથી ઉદયપુર તમને હું ખાલી બતાવું જુઓ ખાલી આ વ્યૂ જુઓ તમે ખાલી ઉદયપુર નેક્સ્ટ લેવલ ભાઈ જુઓ ભાઈ વ્યૂ જુઓ ખાલી ઉદયપુરનો આખું એટલે આખું ઉદયપુર અહીંથી દેખાય છે સિટી જુઓ ખાલી ઉદયપુર તમે
જો ભાઈ નેક્સ્ટ લેવલ વ્યૂ હોય ભાઈ અહીંથી આખું ઉદયપુર અહીંથી પહાડ આવી ગયા છે અહીંયા સિટી પૂરું થઈ જાય છે અહીંથી ચાલુ થાય છે સિટી ને અહીંથી આખું સિટી ઉદયપુર દેખાય છે જોવો ખાલી વ્યૂ એક નંબર ભાઈ સિટી દેખાય છે અહીં ચાલો હવે નીચે જઈએ હવે અને નવા લોકેશન પણ પાછા જઈએ હવે તો ચાલો હવે નીચે જઈએ क्या है गुलाब 20 रुपए का ये लो आगे 50 में मिल जाएगा આગળ મળી જાય નહીં મળી જાય મને આપો ને कैसा चाहिए आपको गुलाब मस्त आराम से आओ छोटा भी दो बोनस फोन पे डाल दीजिए છૂટા યાર લોકો છે મારી પાસે હું દઈ દઉં फोन पे फोन કાઢતા કેટલા હા 10 વાર 20 વાર કેટલા 20 का एक 20 का दो गुलाब दो 40 ચાલો મિત્ર આપણે સાવરિયા સેટ પહોંચી ગયા છે અને ગુલાબ લઈ લીધું છે આપણે સાવરિયા સેટ માટે ચાલો મળીએ સાવરિયા સેટ મંદિર મિત્રો આપણે અહીંથી હવે ચપ્પલ ઉતારવા પડશે કારણ કે ચપ્પલ અહીંથી ઉતારીને અંદર પ્રવેશ કરવા દેશે તો આપણે ચાલો અહીં ચપ્પલ ઉતારી નાખીએ અને પછી અહીંથી આગળ જઈએ મંદિર બાજુ જઈએ આપણે અને અહીંથી મંદિર તો બહુ દૂર છે અહીંથી આખું રાઉન્ડ છે કારણ કે 300-400 મીટર દૂર હશે અહીંથી મંદિર તો ચાલો અહીંથી મંદિર જે એટલે તો ટ્રાફિક પણ એટલી છે પણ નહીં એટલે દર્શન પણ થઈ જશે અને જો અહીંથી સાવરિયા શેઠના લાઈવ દર્શન થાય છે જુઓ તમે ટીવીમાં મંદિર તો બહુ દૂર છે એટલે ટ્રાફિક પણ છે નહીં એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી દર્શન પણ થઈ જશે દર્શન કરી ત્યાંથી મંદિરે ને ચાલો હવે અંદર જઈએ ગુલાબ લઈને અને સાવરિયા શેઠને ગુલાબ ચડાવીએ ચાલો ફાઇનલી આપણે અંદર ધીમે ધીમે જઈએ ભાઈ અને જો આથી આખે લાંબી છે ને અહીંથી જો સામે મંદિર હજી છે વાં સામે તમને દેખાય મંદિર ત્યાં છે ને હજી આપણે અહીંથી ગોળ રાઉન્ડ ફરીને જવાનું છે ચાલો તો આપણે મેન ગેટે પહોંચી ગયા છે મંદિર સાવરિયા શેઠના અને ચાલો આ મેન ગેટ છે અને ચાલો હજી તો અહીંથી અંદર દૂર છે તો ચાલો પાછા અહીંથી અંદર જઈએ ધીમે ધીમે અને અંદર આપણે પહોંચી ગયા ને જોવા આખું નામ લખો સાવરિયા જય શ્રી સાવરિયા શેઠ હજી પણ અહીંથી દૂર છે અને ધીમે ધીમે આગળ જઈએ હજી મંદિર અહીંથી દૂર છે ઘણું દૂર છે તો ચાલો હવે જઈએ અંદર અને ભીડ ભાઈ બહુ જ છે અંદર પહોંચી ગયા આપણે જો ભીડ જેવો તમે ખાલી અંદર ભીડ બહુ છે અને અંદર તો વિડીયો શૂટ નહીં કરવા દઈએ કારણ કે સાવરિયા શેઠમાં અહીં સુધી પણ અલાઉ છે બાકી તો વિડીયો શૂટ નહીં થાય એટલા માટે તમને લાઈવ દર્શન નહીં કરાવી શકું અને ભીડ કેટલી છે જુઓ તમે ખાલી ભીડ આજે તો ઓછી છે નકર તો ભીડ બહુ હોય છે કાલે 11 છે 11ના દિવસે બહુ ભીડ છે અને આજે ઓછી ભીડ છે એટલે દર્શન થઈ જશે આપણે ચાલો દર્શન કરીએ આપણે અંદર જઈએ અને દર્શન કરીએ તો મિત્રો દર્શન કરીને આપણે બહાર નીકળી ગયા છે મંદિરની અને જોવા ખાલી મંદિરની બહારનો ખાલી નજારો આગળ ગાર્ડન છે ને બહુ સરસ બહુ એવું મસ્ત છે આગળ ગાર્ડન છે ને મંદિર બહુ મોટું છે જો ખાલી મંદિર કવડું છે મોટું તમને બતાવું ખાલી મંદિર મોટું છે અને આપણે દર્શન થઈ ગયા છે અને હવે નીકળીએ અહીંથી આગળ મિત્રો આપણે સાવરિયા શેઠના દર્શન થઈ ગયા છે અને દર્શન કરીને પાછા જઈએ છે રિટર્ન હવે નેક્સ્ટ કે આપણે જવાનું છે ચિત્તોડગઢ જવાનું છે ચાલો ચિત્તોડગઢ જઈને હવે મળીએ સીધા